یہ جشن افضل منگلوری بھی ہے اور اظہار عشق منور رانا کی محفل بھی ہے۔ میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ جتنا آپ اپنے افضل منگلوری کو پیار کر رہے ہیں اتنا ہی احترام جناب منور رانا کو بھی دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں روشنی ہے، جہاں جہاں چمک ہے، جہاں جہاں ذہانت ہے، اس کا احترام کرنے کا سلیقہ آپ کو معلوم ہے۔ مشاعرے کا آغاز کر رہا ہوں۔ قومی یکجہتی کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا کہ میں نعت پاک پیش کرنے کے لیے محسن انسانیت کے حضور عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے محترمہ شیاما سنگھ سبھا سے گزارش کروں کہ وہ تشریف لائیں۔ میں ان سے التماس کر رہا ہوں کہ نعت پاک پیش کرنے کے لیے مائک پر محترمہ شیاما سنگھ سبھا تشریف لائیں کہ بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے یہ سب پود انہی کی لگائی ہوئی ہے۔ آئیے تشریف لائیے محترمہ، نعت پاک سے مشاعرے کا آغاز کیا جائے۔ رسول خدا کا مقام اللہ اللہ، 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 او خدا جس پہ بھیجے سلام اللہ اللہ، خدا جس پہ بھیجے سلام اللہ اللہ، او میرے مصطفیٰ کا غلام اللہ اللہ، میرے مصطفیٰ کا غلام اللہ اللہ، میرے مصطفیٰ کا غلام اللہ اللہ، لبوں پہ درود و سلام اللہ اللہ، لبوں پہ درود و سلام۔ بہت اچھے۔ مجھے ابھی افضل بھائی نے یہ بتایا کہ پنجاب سے تشریف لائے ہیں کرنال کی دھرتی سے جناب دیویندر کافر صاحب۔ میں اس وقت ان سے گزارش کر رہا ہوں، بہت اچھی آواز اور پنجاب کی سرزمین کا ادبی حسن اور وہاں کی مٹی کی خوشبو اپنے انداز اور اپنی آواز میں سموئے ہوئے جناب دیویندر کافر سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے اس مشاعرے کا خوبصورت آغاز کریں۔ دیویندر کافر کرنال کے مہمان شاعر۔ ایک غزل چند اشعار اس کے ہیں۔ ذرا ذرا سا ہوش ہے، ذرا ذرا سا ہے نشہ، کیا کہنے، واہ، ذرا ذرا سا ہوش ہے، ذرا ذرا سا ہے نشہ، ذرا ذرا سا درد ہے، ذرا ذرا سا ہے مزہ، ذرا ذرا سا ہوش ہے، ذرا ذرا سا ہے مزہ، وہ آ گئے تو گھر میرا کچھ اس طرح مہک اٹھا، وہ آ گئے تو گھر میرا کچھ اس طرح مہک اٹھا، ذرا ذرا حرم لگے، ذرا ذرا سمے کدا، ذرا ذرا حرم لگے۔
ذرا ذرا سا ہے نشہ، ذرا ذرا سا درد ہے، ذرا ذرا سا ہے مزہ، ذرا ذرا سا ہوش ہے، ذرا ذرا سا ہے مزہ۔ وہ آ گئے تو گھر میرا کچھ اس طرح مہک اٹھا، وہ آ گئے تو گھر میرا کچھ اس طرح مہک اٹھا، ذرا ذرا حرم لگے، ذرا ذرا سمے کدا، ذرا ذرا حرم لگے۔ میں اب یہ چاہتا ہوں کہ بہت خوبصورت آواز میں دلی جذبات، قومی احساسات کی ترجمانی کے لیے میں یہ گزارش کروں جناب ایاز احمد ایاز سے، یہ اوریا جھانسی کے مہمان شاعر ہیں ایاز احمد ایاز، بہت پیاری آواز کے مالک۔ پاس ہوں کہ جب ہوئے ہم زندگی اچھی لگی، زندگی اچھی لگی، ان کی آنکھوں کی ہمیں جادوگری اچھی لگی، بہت اچھے۔ پاس ہوں کہ جب ہوئے ہم زندگی اچھی لگی، ان کی آنکھوں کی ہمیں جادوگری اچھی لگی، پاس ہوں شعر حاضر کرتا ہوں۔ جب انہیں دیکھا نہ تھا تو میں تھا اپنے ہوش میں، کیا کہنے، واہ واہ اس زندگی کو آپ حضرات کرتے ہیں۔ واہ۔ جب انہیں دیکھا نہ تھا تو میں تھا اپنے ہوش میں، میں تھا اپنے ہوش میں، جب سراپا ان کا دیکھا بے خودی اچھی لگی، جب انہیں دیکھا نہ تھا تو میں تھا اپنے ہوش میں، اور جب سراپا ان کا دیکھا بے خودی اچھی لگی، جب سراپا ان کا دیکھا۔ اور شعر حاضر کرتا ہوں کہ اس سے دل ایسا لگایا، دل اسی کا ہو گیا، بہت اچھے بھائی آپ صاحب، کیا کہنے، اس سے دل ایسا لگایا، دل اسی کا ہو گیا، دل اسی کا ہو گیا، مجھ کو اس جانے ادا کی سادگی اچھی لگی۔ غزل ہو یا گیت ہو، اس میں جب تک شراب کا نشہ، کمل کی تازگی اور آبشار کا ترنم نہ ہو، تب تک نہ غزل کے ساتھ انصاف ہے، نہ گیت کے ساتھ انصاف ہے۔ جناب کنور جاوید بدایونی ایک ایسا ہی نام ہے جو گیت پڑھتا ہے تو ماحول پر نشہ چھاتا ہے، غزل پڑھتا ہے تو دلوں میں ایک گدگداہٹ محسوس ہوتی ہے۔ مائک پر جناب کنور جاوید بدایونی۔ میں حاضر کرتا ہوں اپنا گیت، ارشاد۔ تھوڑا سا مجھے ماحول دیں، کوئی تنہید کوئی بھول کا نہیں۔ اے بھٹکے بیراگی تجھ کو کب آئے گا ہوش، کیا کہنے، واہ۔ اے بھٹکے بیراگی تجھ کو کب آئے گا ہوش، چہرہ ہے بد شکل تو اس میں درپن کا کیا دوش، درپن کا کیا دوش۔ کیا کہنے، واہ واہ۔ دیکھیے ہمارے مشاعروں میں ایک رسم یہ چل پڑی کہ جب کوئی شاعر محبت کا، پیار کا گیت سناتا ہے
तो किसी शायरा का सहारा लेता है। वो कहेगा कि सुनिए मुझे, देखिए इन्हें। लेकिन मैंने खुदा की कसम कभी किसी शायरा का सहारा नहीं लिया। सुनाता था, माहौल दें। ऐ भटके बैरागी तुझको कब आएगा हो, चेहरा है बदशक्ल तो इसमें दर्पण का क्या दो। बहुत अच्छे, दर्पण का क्या दो। बंद मुलाहिजा करें। जीवन का एक चक्र है प्यारे, पतझड़ और बहारे। जीवन का एक चक्र है प्यारे, पतझड़ और बहारे। कभी तपन से हारी भी तो है नदिया की धारे, है नदिया की धारे। ऐ मत वाले भंवरे तुझको कब आएगा हो। बहुत ऐ मत वाले भंवरे तुझको कब आएगा हो। नहीं खिला कोई फूल तो इसमें मधुबन का क्या दो। मधुबन का क्या दो। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह। जीवन का एक चक्र है प्यारे, पतझड़ और बहारे। कभी तपन से हारी भी तो है नदिया की धारे, है नदिया की धारे। ऐ मत वाले भंवरे तुझको कब आएगा हो। नहीं खिला कोई फूल तो इसमें मधुबन का क्या दो। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। दर्पण का क्या दो। बहुत अच्छे जावेद साहब, वाह वाह वाह। प्रेम के तू सच्चे मोती चुन यौवन के सागर से। प्रेम के तू सच्चे मोती चुन यौवन के सागर से। शुरू कर एक प्रेम यात्रा तू मन के अंदर से। तू मन के अंदर से। ऐ दीवाने प्रेमी तुझको कब आएगा होश। ऐ दीवाने प्रेमी तुझको कब आएगा होश। बाहों में नहीं जोश तो फिर आलिंगन का क्या दो। बहुत अच्छे, वाह वाह। क्या दो, क्या कहने, वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खुशबू का एक धर्म है सबके घर तक आना जाना। बहुत खुशबू का एक धर्म है सबके घर तक आना जाना। तू भी तो एक खुशबू है, बुन प्यार का ताना बाना। प्यार का ताना बाना। ऐ खुशबू की रानी तुझको कब आएगा होश। ऐ खुशबू की रानी तुझको कब आएगा होश। गर लिपटे हैं नाग तो इसमें चंदन का क्या दो। बहुत अच्छे भाई जावेद साहब, वाह क्या दो। शुक्रिया बहुत। खुशबू का एक धर्म है सबके घर तक आना जाना। खुशबू का एक धर्म है सबके घर तक आना जाना। तू भी तो एक खुशबू है, बुन प्यार का ताना बाना।
खुशबू की रानी तुझ को कब आए गा हो, कर लिपटे हैं नाग तो इसमें चंदन का बहुत क्या अच्छे भाई। दर्पण का क्या दोष। आखिरी बंद बहुत कीमती बंद, ये भी आज करता हूँ, समाप्त करें। तूने खिले फूलों के हरगिज रंग नहीं पहचाने, बहुत अच्छे। तूने खिले फूलों के हरगिज रंग नहीं पहचाने, खुशबू को भी बांट न चाहा, काम किए बचकाने, काम किए बचकाने। घर मंदिर के स्वामी तुझको कब आएगा हो, घर मंदिर के स्वामी तुझको कब आएगा हो। उठने लगी दीवार तो इसमें आंगन का क्या दोष। बहुत अच्छे जावेद साहब, वाह 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 वाह। माहौल बदल दूं, हालात बदल दूं, फजा बदल दूं, रस बरसने लगे, नशा छा जाए सारे माहौल पर। लड़कियां बैठी थी पांव डालकर, रोशनी होने लगी तालाब में। आइए सारे माहौल में रोशनी, खुशबू मुजफ्फर नगरी से। आइए एक ऐसी खुशबूदार गजल सुनी जाए कि सारा माहौल मुअत्तर हो जाए। मोहतरमा खुशबू मुजफ्फर नगरी कि शराब शीशे में ढलती है, फूल खिलते हैं, चली भी आओ कि अब दोनों वक्त मिलते हैं। माइक पर मोहतरमा खुशबू मुजफ्फर नगरी। ओ मेरी पलकों पे सजाने वाले, क्या कहने, सुनिएगा ज्यादा हाजिर करती हूँ। आंसुओं को मेरी पलकों पे सजाने वाले, 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 लौट के आजा मुझे छोड़ के जाने। देवताओं की तरह मैंने तुझे पूजा है, क्या कहने, देवताओं की तरह मैंने तुझे पूजा है, देवताओं की तरह मैंने तुझे पूजा है। मेरी बर्बादी का जश्न मनाने वाले, मेरी बर्बादी का जश्न मनाने वाले, आंसुओं को मेरी पलकों पे सजाने वाले, लौट के आजा मुझे छोड़ के जाने वाले। सुनिएगा गजल का मतलब हाजिर करती हूँ। सुर्ख शोलों के शरारों से उजल सकती हूँ। सुनिएगा, अगर आपको लगे कुछ सच्ची बात कहने की कोशिश किया तो आपकी दुआएं चाहूंगी। सुनिएगा। सुर्ख शोलों के शरारों से उजल सकती हूँ, सुर्ख शोलों के शरारों से उजल सकती हूँ, सुर्ख शोलों के शरारों से उजल सकती हूँ। प्यार का फूल हूँ जंगल में भी खिल सकती हूँ, प्यार का फूल हूँ जंगल में भी खिल सकती हूँ। सुर्ख शोलों के शरारों से उजल सकती हूँ। बहुत अच्छे। और मैं हथेली के लकीरों की नहीं हूँ कायल। अफजल साहब सुनिएगा। मैं हथेली के लकीरों की नहीं हूँ कायल, मैं हथेली के लकीरों की नहीं हूँ कायल।
बदल सकती हूँ। जिस घड़ी चाहूँ मैं तकदीर बदल सकती हूँ। मैं हथेली की लकीरों की नहीं हूँ कायल। और हजरत गजल का मक्ता मैं हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। कौन कहता है कि खुशबू है चमकता सूरज। कौन कहता है कि खुशबू है चमकता सूरज। कौन कहता है कि खुशबू है चमकता सूरज। मैं तो खामोश मकानों में भी जल सकती हूँ। उस शायर का कलाम दुबई के सिलेबस में यानी वहाँ के इंटरमीडिएट क्लास में बच्चों को पढ़ाया जाता है और ये शायर हिंदुस्तान का शायर है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि इस डाइस पर अफजल मंगलौरी के जश्न के मौके पर ऐसी शख्सियतें मौजूद हैं जो बैनुल अक़वामी निसाब में भी शामिल हैं। डॉक्टर कुंवर बेचैन से मैं इस वक्त गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएं। उन्होंने हिंदी गीतों को और हिंदी गजलों को उर्दू का रस और उर्दू की चाशनी अता की है। ये बहुत बड़ा कारनामा उनका है कि हिंदी उर्दू दोनों जबानों को करीब कर दिया जनाब डॉक्टर कुंवर बेचैन ने। दोस्तों बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं, यहाँ से बात पर कहना चाहता हूँ कि पहले तो ये चुपके चुपके यूं ही हिलते डुलते हैं। पहले तो ये चुपके चुपके यूं ही हिलते डुलते हैं। दिल के दरवाजे हैं आखिर खुलते 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 हैं। पहले तो ये चुपके चुपके यूं ही हिलते डुलते हैं। दिल के दरवाजे हैं आखिर खुलते 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 हैं। दिल के दरवाजे हैं आखिर खुलते 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 हैं। आप तक पहुंचा हूं इसलिए बात कहना चाहता हूं। तरुण में दो चार पंक्तियां कहकर के गीत सुनाना चाहूंगा। कहता हूं कि दिल पे मुश्किल है बहुत दिल की कहानी लिखना। वाह वाह, दिल पे मुश्किल है बहुत दिल की कहानी लिखना। दिल पे मुश्किल है बहुत दिल की कहानी लिखना। जैसे बहते हुए पानी पे हो पानी लिखना। जैसे बहते हुए पे हो पानी लिखना। मुल्लर भाई ने सबके दिल पर बात लिख ली है। दिल पे मुश्किल है बहुत दिल की कहानी लिखना। दिल पे मुश्किल है बहुत दिल की कहानी लिखना। जैसे बहते हुए पानी पे हो पानी लिखना। कुछ भी लिखने का हुनर तुझको अगर मिल जाए। कुछ भी लिखने का हुनर तुझको अगर मिल जाए। इश्क को अश्कों के दरिया की रवानी लिखना। इश्क को अश्कों के दरिया की रवानी लिखना। दिल पे मुश्किल है बहुत दिल की कहानी लिखना। जैसे बहते हुए पानी पे हो पानी लिखना। और दोस्तों आप बहुत मन से दिल पे मुश्किल है बहुत दिल की कहानी। शुक्रिया। दिल पे मुश्किल है बहुत दिल की कहानी लिखना। दिल पे मुश्किल है बहुत दिल की कहानी लिखना। जैसे बहते हुए पानी पे हो पानी लिखना। जैसे बहते हुए पानी पे हो पानी लिखना। और एक गजल के एक मतलब शेर और पेश कर रहा हूं, सुनिए। बंद आंखों को मेरी उसके ख्यालों ने छुआ। क्या कहने, वाह वाह।
बंद आंखों को मेरी उसके ख्यालों ने छुआ, बंद आंखों को मेरी उसके ख्यालों ने छुआ, यूं लगा जैसे अंधेरों को उजालों ने छुआ, बंद आंखों। क्या बात है भाई, डॉक्टर साहब शुक्रिया बहुत। बंद आंखों को मेरी उसके ख्यालों ने छुआ, बंद आंखों को मेरी उसके ख्यालों ने छुआ, यूं लगा जैसे अंधेरों को उजालों ने छुआ, बंद आंखों को मेरी। सुनिएगा, बाद मुद्दत मिली उसकी नजर से जो नजर, बाद मुद्दत मिली उसकी नजर से जो नजर, कितने खामोश सवालों को सवालों ने छुआ, यूं लगा जैसे अंधेरों को उजालों ने छुआ, बंद आंखों को मेरी उसके ख्यालों ने छुआ, यूं लगा जैसे अंधेरों को उजालों ने छुआ, बंद आंखों को मेरी। ये खास शेर कह रहा हूं, ये मेरी प्यास की शिद्दत का करिश्मा कहिए, क्या कहने, वाह 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 वाह। ये मेरी प्यास की शिद्दत का करिश्मा कहिए, ये मेरी प्यास की शिद्दत का करिश्मा कहिए, जो मेरे होठों को खुद आके पियालों ने छुआ, यूं लगा जैसे अंधेरों को उजालों ने छुआ, बंद आंखों को मेरी। हम आज जिस शायर के एहतराम में ये मुशायरा कर रहे हैं, जश्न तो अफजल का है, लेकिन मोहब्बतें निछावर हो रही हैं एक ऐसे शख्स के लिए जो अगर नस्र लिख देता है तो अहले इल्म सुरमे की तरह अपनी आंखों से लगा लेते हैं, अगर शेर कह देता है तो अपने दिमागों में सजा लिया करते हैं, सो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते, या बहुत सी कुर्सियां इस मुल्क में लाशों पे रखी हैं, बहुत सी कुर्सियां इस मुल्क में लाशों पे रखी हैं, ये वो सच है जिसे झूठे से झूठा बोल सकता है। दोस्तों, मैंने दो शेर पेश किए, एक में मजदूरों की गुर्बत और गैरत है, एक में सियासतदानों के चेहरे की खराशें हैं। ये दो पहचान उस शायर की, मगर एक पहचान उसकी ऐसी जिसकी नकल उर्दू और हिंदी के शोरा इस वक्त करते हैं कि माँ के उन्वान पर उसने जितने कीमती एहसासात और ख्यालात को शायरी बना दिया है कि ये मौजू उसकी अपनी पहचान और शनाख्त बन गया है। आइए नस्र का दानिश्वर, शायरी का जादूगर मुनव्वर राना से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाए, मुशायरे को अज़मत और वक़ार बख्श दें। मुनव्वर राना। चंद मतले मैं आज कर रहा हूँ। इनायत। एक मतलब ये अर्थ किया है कि हमारे फन की बदौलत हमें तलाश करे, हमारे फन की बदौलत हमें तलाश, हमारे फन की बदौलत हमें तलाश करे, मजा तो जब है कि शोहरत हमें तलाश करे। हमारे फन की बदौलत बड़े जिंदाबाद, हमारे फन की बदौलत हमें तलाश करे, मजा तो जब है, मजा तो जब है कि शोहरत हमें तलाश करे। कहीं पे बैठ के तन्हाइयों में रो लेना अगर तुम्हारी मोहब्बत हमें तलाश करे, कहीं पे बैठ के तन्हाइयों में रो लेना अगर तुम्हारी मोहब्बत हमें तलाश करे। एक मतलब यह क्या है कि हम ईंट ईंट को दौलत से लाल कर देते, क्या कहते हैं, ईंट को दौलत से लाल कर देते अगर जमीर की चिड़िया हलाल कर दे। हम ईंट को दौलत से, हम ईंट को दौलत से लाल कर देते अगर जमीर की चिड़िया हलाल कर देते। एक मतलब यह क्या है कि ये देखकर पतंगे भी हैरान हो गई, ये देखकर पतंगे भी हैरान हो गई, अब तो छतें भी हिंदू मुसलमान हो गई। ये देखकर
اب تو چھتیں بھی ہندو مسلمان ہو گئی. کیا شہر دل میں جشن سا رہتا تھا رات دن, کیا بستیاں تھیں کیسی بیابان ہو گئی. کیا شہر دل میں جشن سا رہتا تھا رات دن, کیا بستیاں تھیں کیسی بیابان ہو گئی. دیکھیں سب اہل علم کا سب لوگ بیٹھے ہیں اہل علم, غزل میں نے کبھی مشاعرے میں نہیں پڑھی ہے. دیکھیے گا مطلب یہ کیا ہے کہ اے ابر بتا کوئی کرم کیوں نہیں ہوتا. اے ابر کرم کیوں نہیں بتا کوئی کرم کیوں نہیں ہوتا. یہ سینے صحرا کبھی نم کیوں نہیں ہوتا. یہ سینے صحرا کبھی نم کیوں نہیں ہوتا. اور کچھ روز سے ہم صرف یہی سوچ رہے ہیں اب ہم کو کسی بات کا غم کیوں نہیں ہوتا. کچھ روز سے ہم صرف یہی سوچ رہے ہیں اب ہم کو کسی بات کا غم کیوں نہیں ہوتا. اب ہم کو کسی بات کا غم کیوں نہیں ہوتا. اور پتھر ہے تو کیوں توڑنے والے نہیں آتے. سر ہے تو تیرے سامنے غم پتھر ہے تو کیوں توڑنے والے نہیں آتے. سر ہے تو تیرے سامنے غم کیوں نہیں ہوتا. اور پانی ہے تو کیوں جانب دریا نہیں جاتا. آنسو ہے تو تیزاب میں ضم کیوں جانب پانی ہے تو کیوں جانب دریا نہیں جاتا. آنسو ہے تو تیزاب میں غم کیوں نہیں ہوتا. شریعت کیا ہے کہ میں جھوٹ کے دربار میں سچ بول رہا ہوں. حیرت ہے کہ سر میرا قلم کیوں نہیں ہوتا. میں جھوٹ کے دربار میں سچ بول حیرت ہے کہ سر میرا قلم کیوں نہیں ہوتا. ایک مطلب یہ کیا ہے کہ امیر شہر میں جھوٹ کے دربار میں سچ بول. ارے واہ واہ واہ. حیرت ہے کہ سر میرا قلم کیوں نہیں ہوتا. ایک مطلب یہ کیا ہے کہ امیر شہر کو تلوار کرنے والا ہوں. امیر شہر کو تلوار کرنے والا ہوں. میں جی حضوری سے انکار کرنے والا امیر شہر کو تلوار کرنے والا ہوں. میں جی حضوری سے انکار کرنے والا ہوں. اور کہو اندھیروں سے دامن سمیٹ لے اپنا, میں جگنوؤں کو علمدار کرنے والا ہوں. کہو اندھیروں سے دامن سمیٹ لے اپنا, میں جگنوؤں کو علمدار کرنے والا ہوں. ایک مطلب یہ کیا ہے کہ جسم پر مٹی ملیں گے پاک ہو جائیں گے. کیا کہنے, جسم پر مٹی ملیں گے پاک ہو جائیں گے ہم. اے زمین ایک دن تیری خوراک ہو جائیں گے. اے زمین ایک دن تیری خوراک ہو جائیں گے ہم. اور اے غریبی دیکھ رستے میں ہمیں مت چھوڑنا. اے امیری دور رہ ناپاک ہو جائیں گے. اے غریبی دیکھ رستے میں ہمیں اے امیری دور رہ ناپاک ہو جائیں گے. مطلب یہ ہے کہ ہر ایک چہرہ یہاں پر گلال ہوتا ہے. کیا کہنے, ہر ایک چہرہ یہاں پر گلال ہوتا ہے. تمہارے شہر میں پتھر بھی لال ہوتا ہے. تمہارے شہر میں پتھر بھی لال ہوتا ہے. اور کبھی کبھی تو میرے گھر میں کچھ نہیں ہوتا. کبھی کبھی تو میرے گھر میں کچھ نہیں ہوتا. مگر جو ہوتا ہے رشتے حلال. کبھی تو میرے گھر میں کبھی تو میرے گھر میں کچھ نہیں ہوتا. مگر جو ہوتا ہے رشتے حلال ہوتا ہے. مگر جو ہوتا ہے رشتے حلال ہوتا ہے. اور شریعت کیا ہے کہ کسی حویلی کے اوپر سے مت گزر چڑیا, یہاں چھتیں نہیں ہوتی ہیں جال. کسی حویلی کے اوپر سے مت گزر چڑیا, یہاں چھتیں نہیں ہوتی ہیں جال ہوتا ہے. دن بھر غموں کی دھوپ میں چلنا پڑا ہمیں, راتوں کو شمع بن کے پگھلنا پڑا ہمیں. ہر قدم پہ جاننے والوں کی بھیڑ تھی,
हर हर कदम पे भेस बदलना पड़ा हमें। सियासत हाजरा के चेहरे की खराशों को गजल और नज्म में पेश करने वाले जनाब नदीम नैयर से इल्तिमास कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। जनाब नदीम नैयर कानपुर के मेहमान का गजल के चर्चा। रिश्तों से धोखा खाने का खतरा है, रिश्तों से धोखा खाने का खतरा है, रिश्तों से धोखा खाने का खतरा है, अपनों में ही लुट जाने का खतरा है, अपनों में ही लुट जाने का खतरा है, रिश्तों से धोखा खाने का खतरा है। और ये अफजल मंगलौरी साहब की नज़्म करता हूँ, अगर बात सच है तो आप सब शिरकत कीजिएगा। अफजल मियां, मुबारकबाद के पेश करते हुए आप यहाँ पर जश्न है आपका, यहाँ बोसो कनार से भी काम ले रहे हैं। मैं शेर करता हूँ, देखिएगा। रिश्तों से धोखा खाने का खतरा है, प्यार का खेल बहुत अच्छा है दिल के लिए, प्यार का खेल बहुत अच्छा है दिल के लिए, लेकिन इसमें दिल जाने का खतरा है, लेकिन इसमें दिल जाने का खतरा है, रिश्तों से धोखा खाने का खतरा है। सहमी हुई है आज सियासी दस्तारें, सहमी हुई है आज सियासी दस्तारें, सहमी हुई है आज सियासी दस्तारें, वक्त से पहले गिर जाने का खतरा है, वक्त से पहले गिर जाने का खतरा है। और शिरकत कीजिएगा, पूरे एतमाद के साथ पेश करता हूँ। मुझे लगना चाहिए कि मैं रुड़की में शेर पढ़ रहा हूँ। बोला वक्त से पहले गिर जाने का खतरा है, रूह यजीदी जाग उठी है दुनिया में, रूह यजीदी जाग उठी है दुनिया में, फिर वो कहानी दोहराने का खतरा है, फिर वो कहानी दोहराने का खतरा है, फिर वो कहानी दोहराने। जंग छिड़ी है तहजीबों की चारों तरफ, जंग छिड़ी है तहजीबों की चारों तरफ, अब दुनिया के मिट जाने का खतरा है, अब दुनिया के मिट जाने का खतरा। अब आइए, गजल अगर चांदनी का बदन और खुशबुओं का साया है तो ऐसी गजल के लिए हजरत हक कानपुरी का नाम बड़ी इज्जत से लिया जाता है। तशरीफ लाइए जनाब आली, माइक पर हक कानपुर का मसला। जिंदगी अपनी समझ कर उनको चाहा जाएगा, क्या कहने। जिंदगी अपनी समझ कर, जिंदगी अपनी समझ कर उनको चाहा जाएगा, जिंदगी अपनी समझ कर उनको चाहा जाएगा, जो भी अंजाम
ایک نہ ایک دن تو غرور اس کا بھی توڑا جائے گا، جو بھی انجام میں محبت ہوگا دیکھا جائے گا۔ اور یہ شعر خصوصی طور پر نظر کروں گا، وسیم صاحب تشریف فرما ہے، مظفر رضوی صاحب تشریف فرما ہے، میرا صاحب ہیں، سماعت فرمائیے، توجہ چاہوں گا، بلا کیجیے۔ بے ارادہ بھی نظر اٹھتی ہے ہر انسان پر، بے ارادہ بھی نظر اٹھتی ہے ہر انسان پر، کیسے کہہ دوں آپ کی جانب نہ دیکھا جائے گا، کیسے کہہ دوں بے ارادہ بھی نظر اٹھتی ہے ہر انسان پر، بے ارادہ بھی نظر اٹھتی ہے ہر انسان پر، کیسے کہہ دوں آپ کی جانب نہ دیکھا جائے گا، زندگی اپنی سمجھ کر ان کو چاہا جائے گا۔ اور درمیائی شعر سنیے، دوستوں کو ساتھ لے لو منزل دشوار ہے، دوستوں کو ساتھ لے لو منزل دشوار ہے، جو اکیلا جائے گا رستے میں مارا جائے گا، جو اکیلا جائے گا دوستوں کو ساتھ لے لو منزل دشوار ہے، دوستوں کو ساتھ لے لو منزل دشوار ہے، جو اکیلا جائے گا رستے میں مارا جائے گا، جو اکیلا۔ اور یہ شعر آخر آپ تمامی حضرات کی جانب سے، آپ حضرات کی جانب سے صاحب جشن کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، برا کیجیے۔ ناز ہم نے تو کسی کا بھی اٹھایا ہی نہیں، ناز ہم نے تو کسی کا بھی اٹھایا ہی نہیں، آپ کا تو ناز بیجا بھی اٹھایا جائے گا، آپ کا تو ناز بیجا بھی اٹھایا جائے گا، جو بھی انجام محبت ہوگا دیکھا جائے گا، صرف حق تو آزمایا جا